افسوس کہ آج وہ سیکھنے والا ماحول کہیں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اب جو دو چار مصرے جوڑ لیتا ہے نا وہ اپنے آپ کو استاد شاعر کہتا ہے۔ خود میرے ساتھ ایک راولپنڈی کی جو تہذیب ہے اس کے بارے میں ہمارے بہت سے شاعر اور ادیب لکھ بھی چکے۔ سب سے اہم حوالہ اس کا عزیز ملک کی کتاب راول دیس۔ صحیح۔ پاکستان جب بنا تو میں مذاق سے کہتا ہوں کہ میں پاکستان سے 3 سال سینئر ہوں۔ اچھا، اس وقت ایک بڑا رچ سسٹم تھا کہ کلچرل ڈائیورسٹی تھی، نوجوان سیکھتے بھی تھے۔ یا یو رائٹ، بالکل۔ کیا آج بھی ایسے ہی وہی دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سخن لائیو، میں ہوں وقاص عزیز۔ آج میں ایک ایسے سینئر کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جنہوں نے ایک تہذیب کی گود میں آنکھ کھولی تھی، اور ان کے ہاتھوں بھی ایک تہذیب پروان چڑھی، کئی نسلیں پروان چڑھی، جو اپنے اندر ایک دبستان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اردو شاعری سے جڑی ہوئی کوئی بھی صنف ہو، دیار غیر میں مقیم اردو غزل کی بالخصوص مڈل ایسٹ میں پروان چڑھانے کا معاملہ ہو، آپ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ گزشتہ 1.5 دہائی سے میں آپ سے مکمل تو آشنا نہیں ہو سکا، لیکن آپ کے مصروں حرفوں کی روشنی میں اپنا ٹوٹا پھوٹا ادبی سفر آغاز کیا، اور پھر پاؤں پاؤں چلتے ہوئے آج آپ کے سامنے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میری مراد جناب نسیم سحر سے ہے۔ آج سر سے ہم بہت سی باتیں کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط آپ دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ ہماری نئی نسل بالخصوص آج کا جو نوجوان ہے وہ بہت کم جانتا ہے کہ راولپنڈی کی بھی کوئی ادبی تہذیب ہوا کرتی تھی، کوئی ادبی پہچان ہوا کرتی تھی۔ بالکل۔ کچھ سر اپنے ابتدائی زندگی اس تہذیب کے بارے میں مجھے بھی، دیکھنے والوں کو بھی آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، راولپنڈی کی جو تہذیب ہے اس کے بارے میں ہمارے بہت سے شاعر اور ادیب لکھ بھی چکے۔ سب سے اہم حوالہ اس کا عزیز ملک کی کتاب راول دیس، اور اس کے بعد بے شمار کتابیں اس میں لکھی گئیں جس میں پنڈی کی ادبی تاریخ بڑے مختلف حوالوں سے، شعری حوالوں سے، نظم کے حوالوں سے اور دوسرے حوالوں سے بہت کچھ کور کی گئی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے ایک ایسے خاندان میں آنکھ کھولی جہاں میرے سگے ماموں عبدالعزیز فطرت کو شاعر پٹوار کہا جاتا تھا، یعنی پٹوار کے خطے کا شاعر۔ اور ان کا گھر ایسا تھا پاکستان بننے سے پہلے، اور بعد میں بھی میں نے دیکھا کہ انڈیا جو اب انڈیا کا علاقہ ہے اس کے بے شمار شاعر ان کے گھر آتے تھے، اور اس گھر کا نام ہی سدا بہار تھا، سبحان اس لیے کہ اللہ، ہر سبحان وقت اللہ۔ ادیبوں کی بہار لگی رہتی۔ اچھا، کوئی اہم نام جو اس وقت جن سے آپ ملے ہوں، جن کے ساتھ مشاعرے پڑھے ہوں؟ میں اصل میں اس وقت اس عمر میں نہیں تھا کہ مشاعرے پڑھتا۔ اچھا، صحیح۔ پاکستان جب بنا تو میں مذاق سے کہتا ہوں کہ میں پاکستان سے 3 سال سینئر ہوں۔ 44 میں میری پیدائش ہوئی، 47 میں پاکستان بنا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد میرے ماموں صاحب کے گھر میں جو شعراء آتے تھے نا، مجھے پتہ تھا کہ اب وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں شعر و شاعری ڈرائنگ روم میں، اور مجھے کئی دفعہ میں جاتا تھا سلام کر کے، یہ جانتا تھا کہ یہ بڑے شاعر ہیں، لیکن مجھے اب اس وقت نام یاد نہیں۔ صحیح۔ آپ کا شعری سفر آغاز کب ہوا؟ میرا شعری سفر آغاز ہوا تقریباً سن 62 میں۔ سن 62 میں، لیکن یہ وہ دہائی ہے جو جسے پاکستان کی گولڈن دہائی کہا جاتا ہے۔ بالکل، کوئی شک تو اس میں آپ کے سینئرز کون سے تھے، ہم عصر کون تھے؟ سینئر میں جمیل ملک صاحب تھے، اختر ہوشیار پوری صاحب تھے، ضمیر جعفری صاحب تھے، اور میرے ہم عصروں میں خاص طور پر جن کا میں نام لے سکتا ہوں اس میں جناب خاور اعجاز، ڈاکٹر بشیر سیفی مرحوم، شرف الدین مسلح ماشاءاللہ حیات ہیں ابھی، اور ان کے ساتھ ہم نے حلقہ ارباب ذوق میں جانا، راولپنڈی میں، حلقہ ارباب ذوق پنڈی میں جا کر وہاں رشید امجد صاحب تھے، اعجاز راہی تھے، واہ، ان سب سے ہم نے سیکھا سبحان کہ اللہ، لکھا کیسے جاتا ہے اور تنقید کیسے کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے ساتھ ظاہر ہے جب حلقہ ارباب ذوق میں جاتے تھے، اگر وہ 1 گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے کا اجلاس ہوتا تھا تو اس کے بعد ٹی ہاؤس میں ہمارے کو 2-2.5 گھنٹے لگتے تھے،
वो हमारा लर्निंग प्रोसेस था बहुत अच्छा, अल्लाह का अच्छा, शुक्र। टी हाउस था उस वक्त यहाँ पे? वो टी हाउस का नाम नहीं था, उसका नाम कभी वोगिज कैफ़े था, कभी शालीमार कैफ़े था, कभी शम्मा था। 3-4 जगह। जी हाँ, शम्मा था, बिल्कुल। सही सही आपकी सही। याददाश्त बहुत अच्छी है। बस ये आप जैसे माशाल्लाह। सीनियर से ही हमने सुनते सुनते सीखा है। अच्छा, उस वक्त एक बड़ा रिच सिस्टम था कि कल्चरल डाइवर्सिटी थी, नौजवान सीखते भी थे। या यू आर राइट, बिल्कुल। क्या आज भी ऐसे ही वही दिखाई देता है आपको? अफसोस कि आज वो सीखने वाला माहौल कहीं नज़र नहीं आता, इसलिए कि अब जो 2-4 मिसरे जोड़ लेते हैं ना, वो अपने आप को उस्ताद शायर कहता है। ख़ुद मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ कि मैंने बाद में एक नीम मज़ाहिया पोस्ट लगाई कि मेरा एक शागिर्द था, बना शागिर्द, उसको मैंने थोड़ी बहुत इस्लाह दी, उसके बाद यकदम वो गायब हो गया, और उस्ताद हो गया ये। उस्ताद हो गया और बेवज़न ज़्यादा करने लगा, माशाल्लाह बड़ी महारत से बेवज़न करने लगा। तो मैंने एक पोस्ट लगा दी कि भाई मेरा जो शागिर्द था माशाल्लाह बड़े बेवज़न मिसरे लिख रहा है, मैं उससे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे उस्तादी के ओहदे से आग कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सर, आप दायरे गैर में भी मुकीम रहे, सऊदी अरब में आपका कितना अरसा गुजरा? सऊदी अरब में जनाब मेरा 31 बरस मैं वहाँ रहा। ये समझे कि पूरा लाइफ टाइम। सहाब निकालते थे आप वहाँ से? जी, सहाब निकालते थे? साहब तो एक मेरी साइड इशू था ना, लेकिन जो मेरी सर्विस थी ना, जी जी। वो भी एक ऐसे बैन अवी इदारे में थी जहाँ मुझे बहुत से ममालिक का दौरा करने का मौका मिला। साहब मैंने इसलिए निकाला कि पाकिस्तान और बैरून मुल्क के अदीबों के दरमियान एक इंटरेक्शन हो, जो सही, वो लिखा सही। जा रहा है यहाँ पढ़ा जाए, जो यहाँ लिखा जो जा रहा है जाए वो वहाँ वहाँ पढ़ा जाए। साहब माशाल्लाह को 15-16 शुमारे मैंने निकाले, फिर पाकिस्तान आने के बाद भी 1-2 शुमारे निकाले, लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान में अदबी जराइद का क्या। बिल्कुल। अच्छा, उस दौरान आपने जिस अदबी तंजीम की बुनियाद रखी उसका नाम क्या था? उसका एक नाम तो था उर्दू मरकज़। उर्दू मरकज़, वाह! ये उसका उर्दू मरकज़ लंदन से कोई ताल्लुक़ नहीं था, हमारा अपना था, उर्दू मरकज़। उर्दू मरकज़ था। और उसमें हमने तनकीदी महफ़िलें भी की, लेकिन सबसे बड़ा काम ये किया कि इंडिया और पाकिस्तान से जो भी लोग आते थे उनकी किताबों की तकरीब या उनके एजाज़ में तकरीब होती थी, बहुत ज़्यादा। सही सही। और दूसरी तंजीम? दूसरा, बाद में हमने नात के वाले से एक तंजीम काम की थी, बज़्म नात था उसका नाम, और वो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में मुतहरिक है, अगरचे बहुत से शुरा वहाँ से वापस चले गए, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान। तो सऊदीया में आपके इस तरबियती इदारे से कौन कौन से अहम नाम सामने आए? देखिए, हमारा तो एक पूरा ग्रुप था। डॉक्टर मुनव्वर हाशमी हैं, अतर अब्बासी हैं, मोहसिन अलवी साहब हैं, हामिद इस्लाम हैं, ऐसे बेशुमार कराची के शुरा हैं, अंसारी साहब हैं, मतलब है नाम तो बहुत से, सब मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहे, लेकिन ये एक हमारा ग्रुप था। तकरीबन रोज़ाना रात को हमारी 10 बजे से लेकर 2 बजे तक महफिल होती थी, गपशप लगाते थे, होटल में चाय पीते थे, और दुनिया भर के जो अदबी मौज़ूआत हैं उन पर बहस होती थी। सही। अब तक आपके कितने मजमूए छप चुके हैं? अब तक मेरे जनाब मजमूए अगर नस्र और नज़्म दोनों में गिने तो तकरीबन 16 छप चुके हैं। माशाल्लाह। कुल्लियात भी सर की छप चुकी है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुल्लियात जो है, नसीम सहर। कुल्लियात ये जो है ना, मेरे 13 नज़्मों गज़लों के मजमूओं का यकजा करके शाये हुआ। सही सही। उसके बाद 1-2 किताबें शाये हुई हैं, ज़ाहिर है कि वो नात के कितने मजमूए छपे? नात के मेरे 3 मजमूए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नसीम सहर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और उर्दू गज़ल पर भी बात करेंगे एक सेशन में, और एक सेशन में हम नात पे बात करेंगे। यहाँ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप सुखन लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये जो गुफ्तगू अगले सेशन में होने जा रही है ये बड़ी अहमियत रखती है। बिलखुसूस वो नौजवान जो रावलपिंडी में रहते हैं, पोठोहार के हिस्से में रहते हैं, या हज़ारा में हैं, कश्मीर में, और गज़ल कह रहे हैं। इस पूरे एरिए, इस रीजन की गज़ल का एक ख़ास मिजाज है, उस मिजाज पे मैं बात करूँगा। और ये मिजाज आज का नहीं है, ये क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक का है। इसको अगर हम बाकी सिद्दीकी से लेकर नसीम सहर साहब तक जोड़ें तो फिर एक पूरा तसलसल नज़र आता है। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।